تو یہ ایک واحد کیس ہے کہ ایک چائنیز کے ساتھ پاکستان میں ایک سیکورٹی اہلکار نے فراڈ کیا ہے، اور یہ فراڈ کس قسم کا کیا ہے؟ دیکھیں، بڑے افسوسناک واقعہ ہے یہ۔ 8 ماہ پہلے انہوں نے پاکستان میں ایک ہیوج انویسٹمنٹ کی ہے اور یہاں پہ کئی لوگوں کو روزگار دیا ہے۔ انہوں نے کچھ ملازمین سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور وغیرہ ہائر کیے۔ یہ جو ملزم ہے شہزاد احمد، یہ بھی الانیک سیکیورٹی کمپنی ہے، انہوں نے ان کو دیا۔ 24 فروری کو انہوں نے 1,45,000 روپے کی پیمنٹ کہیں ڈیلیور کروانی تھی۔ انہوں نے اس کو بولا کہ یہ جا کے پیمنٹ دے کے آؤ۔ یہ اپنے آفس میں بزی تھے، باقی لیبر ساری فیکٹری میں بزی تھی۔ اس نے دیکھا کہ چابی باہر پڑی ہوئی ہے گاڑی کی، ٹویوٹا یارس گاڑی تھی ان کی، تقریباً 50 لاکھ سے زائد مالیت کی، جو کہ انہوں نے رینٹ کے اوپر لی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ رینٹ کے اوپر ہی کام چلتا ہے۔ اس نے وہ گاڑی کی چابی وہاں سے چوری کی اور وہ گاڑی لے کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک، اور میرے درمیان میں آپ چائنیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہ چائنیز ہے جس نے پاکستان میں آ کر 8 ماہ پہلے ایک کمپنی بنائی، اور پھر اس کمپنی کے بعد بنانے کے بعد اس نے ایک انیک نامی سیکورٹی کمپنی سے سیکورٹی گارڈ ہائر کیے، لیکن ان کے ساتھ اسی کمپنی کے ایک سیکورٹی گارڈ نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہے، جب آپ سنیں گے۔ اور یہ ہمارے جو غیر ملکی ہیں یہاں پر پاکستان میں آ کر انویسٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، لیکن جب اس طرح کے غیر ملکیوں کو یہاں پر ہماری جو سیکورٹی کمپنی ہیں وہ ایک کرمنل ریکارڈ یافتہ ملزمان کو اپنی کمپنی میں جو ہے وہ ملازمت پر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرح کے جو حساس لوگ ہوتے ہیں جو غیر ملکی یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو سیکورٹی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے ایسے لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے، جو کہ یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے ساتھ اس نے صرف فراڈ کیا ہے، ان کو جانی نقصان تک نہیں پہنچایا۔ تو جب یہ ویڈیو ہماری پلیٹ فارم پر لگے گی تو یقیناً پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں یہ ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس طرح کی جو سیکورٹی کمپنیاں ہیں جو اس طرح کے کرمنل لوگوں کو اپنی سیکورٹی کمپنی میں نوکری دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کس طرح سے وارداتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسی چائنیز کے جو لیگل کونسل ہیں ایڈوکیٹ علی حسن جعفری صاحب وہ موجود ہیں، وہ اس واقعے کی تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ فراڈ ہوا اور انہوں نے پاکستان میں کس قسم کی جو کمپنی ہے وہ بنائی ہے۔ تو جعفری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے پاس ہر قسم کے کیسز آتے ہیں، تو یہ ایک واحد کیس ہے کہ ایک چائنیز کے ساتھ پاکستان میں ایک سیکورٹی اہلکار نے فراڈ کیا ہے، اور یہ فراڈ کس قسم کا کیا ہے؟ دیکھیں، بڑے افسوسناک واقعہ ہے یہ۔ 8 ماہ پہلے انہوں نے پاکستان میں ایک ہیوج انویسٹمنٹ کی ہے اور یہاں پہ کئی لوگوں کو روزگار دیا ہے۔ انہوں نے کچھ ملازمین سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور وغیرہ ہائر کیے۔ یہ جو ملزم ہے شہزاد احمد، یہ بھی الانیک سیکیورٹی کمپنی ہے، انہوں نے ان کو دیا۔ 24 فروری کو انہوں نے 1,45,000 روپے کی پیمنٹ کہیں ڈیلیور کروانی تھی۔ انہوں نے اس کو بولا کہ یہ جا کے پیمنٹ دے کے آؤ۔ یہ اپنے آفس میں بزی تھے، باقی لیبر ساری فیکٹری میں بزی تھی۔ اس نے دیکھا کہ چابی باہر پڑی ہوئی ہے گاڑی کی، ٹویوٹا یارس گاڑی تھی ان کی، تقریباً 50 لاکھ سے زائد مالیت کی، جو کہ انہوں نے رینٹ کے اوپر لی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ رینٹ کے اوپر ہی کام چلتا ہے۔ اس نے وہ گاڑی کی چابی وہاں سے چوری کی اور وہ گاڑی لے کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور یہ 24 فروری کا وقوعہ ہے۔ سیم ڈے انہوں نے مقامی پولیس کو بتایا، لیکن بہت افسوس کہ آگے وہی سوال تھے جو ایک روایتی پولیس کا سٹائل ہوتا ہے۔ گاڑی کا مالک کدھر ہے؟ آپ کیوں آئے چائنا سے؟ آپ کیا کر رہے ہیں چائنا سے آ کے؟ چوری کیسے ہوئی؟ ڈرائیور کہاں پہ تھا؟ یہ ان کے ساتھ جو باتیں ہیں یہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں پولیس والوں نے کی ہیں؟ بالکل۔ اور 24 تاریخ کے وقوعے کو 4 تاریخ کو رجسٹر کیا گیا، اور وہ بھی ایک انتہائی ناقص انداز میں کہ جہاں پہ 381A کا مقدمہ بنتا تھا، جہاں پہ 408 کا مقدمہ بنتا تھا، وہاں پہ صرف 420 کی دفعہ لگا دی گئی۔ اور ابھی انویسٹیگیشن دیکھیں، 4 تاریخ سے لے کے آج تک ابھی انویسٹیگیشن میں کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ ایون یہ اتنی پروگرس ہوئی ہے کہ ملزم کے CDR کل آئے ہیں۔ علی بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو ملزم جس نے ان کے ساتھ ان کی قیمتی گاڑی اور کچھ جو نقدی ہے وہ ان سے ہتھیا کے فرار ہوا، یہ جو سیکورٹی کمپنی کا ملازم تھا اس کے بارے میں سیکورٹی کمپنی کے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے، تو ان کا کیا کہنا تھا؟ بالکل سیکورٹی کمپنی ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ وہ جو محمد سبطین ہیں، ہیڈ ہیں جو سیکورٹی کمپنی کے، میرا بھی ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، انہوں نے کہا جی میں تو اسلام آباد ہوں۔ اب یہاں پہ مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ملزم بھی اسلام آباد کا ہے
परमानेंट एड्रेस उसका हाफजाबाद का है, लेकिन अभी वो इस्लामाबाद में रह रहा है। और जो सप्तान साहब हैं, इतना बड़ा वकूआ हो गया कि तुम्हारी कंपनी का एक बंदा इतना बड़ा कांड कर गया और तुम भी इस्लामाबाद में हो। मुझे तो कभी शुबा है कि सिक्योरिटी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, और अगर इन्वॉल्व ना भी हो एडी मलिक साहब, ये सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेदारी है कि इनको कंपनसेट करें। देखिए, गाड़ी इन्होंने रेंट पे ली हुई है, 1 लाख रुपया उसका महाना रेंट है, वो भी सिक्योरिटी कंपनी अदा करेगी इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर गाड़ी नहीं वो ला के देते विद इन फ्यू डेज, नई गाड़ी भी सिक्योरिटी कंपनी देगी, और जो 1,45,000 रुपये इनके हैं और जो इनके अभी अखराजात हो रहे हैं मुकदमात के ऊपर, वो भी सिक्योरिटी कंपनी इनको अदा करेगी। अली भाई, इस तरह के गैर मुल्की जो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लाते हैं और पाकिस्तान की मईशत को जो है वो मजबूत करने में अपना रोल अदा करते हैं, जब इनका वाक़या तमाम लोगों के सामने आएगा तो जो लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट लाएं, तो क्या वो इस वाक़े के बाद ये सोचेंगे कि पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि हम जाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? देखें, पाकिस्तान दुनिया के चंद अहम ममालिक में से एक है। यहाँ पे बहुत से फॉरनर्स हैं, मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो चाइनीज़ कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं। ये सेफ़ है, कभी किसी के साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। छोटा मोटा लेन देन मार्केट का चलता है। ये पहला वाक़या इस नौयत का। मैं 2021 से चाइनीज़ के साथ काम कर रहा हूँ बतौर लीगल एडवाइज़र। और ये जो शहजाद है जिसकी तस्वीरें आपको हमने दी हैं, वो ज़रा चलवाइएगा। मैं परेशान हूँ कि इस लड़के की बड़ी जुर्रत है कि वो एक सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से अपॉइंटेड होके, और उसकी इतनी जुर्रत हुई कि वो गाड़ी चोरी करके फ़रार हो गया और अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा। तो इसके ऊपर मैं तो मुक़्तदर हलकों से, अपने पुलिस से ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका मामला सीसीडी के हवाले किया जाए। एडी मलिक साहब, उसकी रीज़न ये है कि सीसीडी के हेड जनाब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने जिस तरह के काम किए हैं, जिस तरह उन्होंने क्राइम का ख़ात्मा किया है, अगर इन चाइनीज़ को बर वक्त इंसाफ मिल जाए, और आज ये जिस तरह बैठ के आपके सामने रो रहा है, ये इसी तरह से पाकिस्तानी हुकूमत का और पुलिस का शुक्रिया अदा करेगा। और आइंदा जो लोग सोच रहे होंगे कि वो कोई भी फॉरनर आएगा तो उसको ठग लेंगे, उनको भी कान हो जाएंगे कि ऐसा नहीं करना। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब मौजूद हैं। तो मेरी तो सबमिशन है, आज हम DIG इन्वेस्टिगेशन को एप्लीकेशन देने जा रहे हैं जी, कि तफ्तीश तब्दील की जाए, क्योंकि जो हमारा IO है वो बहुत स्लो इस केस को लेके चल रहा है कि 8-10 दिन हो गए हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा अली भाई, इस मुलज़म के बारे में मज़ीद क्या आपके सामने आया कि क्या ये रिकॉर्ड याफ्ता है, पहले भी इस तरह की वारदातों में मुलव्वस था? अगर था तो फिर कैसे इस सिक्योरिटी कंपनी ने गफलत का मुजाहरा करते हुए एक रिकॉर्ड याफ्ता शख्स को अपने कंपनी में मुलाजमत दी और फिर ऐसे गैर मुल्कियों के साथ उसे जो है वो ड्यूटी दे दी? जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड याफ्ता है। और अभी जो पता करवाया हमने, कुछ अपने तौर पे, कुछ 1-2 चीज़ें IO ने पता करवाई हैं। जब उसने CDR इसकी हासिल की है तो इसके माँ बाप की भी तलाक हो चुकी है। बाप इसका कहीं होता है, माँ इसकी कहीं होती है। इसके बाप से रब्ता हुआ, उसने कहा हमने इसको आग किया हुआ है इसकी इन्हीं मुजरमाना हरकतों की वजह से। और एडी मलिक साहब देखें, इसकी जुर्रत ये देखें कि बाकायदा इसका पूरा रिकॉर्ड, ID कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास है, और वो उसे कोई परवाह नहीं है। और वो इतनी बड़ी वारदात करके बैठा हुआ है। और ये जो इसने एक्ट किया है, ये अगर हमारी पुलिस इसको पकड़ने में या इसको सख्त सज़ा देने में नाकाम रहती है तो ये हमारी स्टेट की नाकामी होगी। और अली भाई, ये कुछ बात करना चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद है, शायद इन्हें को उर्दू भी आती हो या फिर उर्दू समझ आती हो, आप इनसे कुछ कहेंगे कि पाकिस्तान की पुलिस पर इनको कितना एतमाद है और यहाँ पर जितना अरसा आए हुए, तो ये क्या कहते हैं कि जो इनके साथ हुआ है वाक़या? 现在车子是找不到的情况，然后请这边当地警方尽快就是帮我把这个车给安全找回来，谢谢。 जी बिल्कुल नाज़रीन, इन्होंने अपनी ज़ुबान में हो सकता है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों से अपील की हो या फिर इंसाफ का मुतालबा किया हो, लेकिन ये इंसाफ का मुतालबा करें या ना करें, ये हम पर ये लाजम है कि हमने इस तरह के जो गैर मुल्की हैं, जो हमारे मुल्क में आकर अपने बहन भाइयों से दूर रहकर हमारी मईशत को जो है वो मजबूत बनाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो हमें सिक्योरिटी के भी जो इनके खदशात हैं या फिर इस तरह के जो मामलात इनके साथ पेश आते हैं, उस पर हमें बड़ा गहरी निगाह से देखना होगा। अब इनका जो मुकदमा है, इनके ही एक मुलाजिम है, उनकी मुद्दत में थाना सिटी रायविंड में तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस उस मुलज़म को
गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। मैं DIG फैसल कामरान साहब से भी गुजारिश करूंगा और एडिशनल IG सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब से भी कि आप जिस तरह से इस मुआशरे से जो जराइम का ख़ात्मा कर रहे हैं, इस तरह बल्कि जाफरी साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब गंदगी का ख़ात्मा कर रहे हैं, इसी तरह इस तरह के जो वाक़यात जो हमारे ये मेहमान हैं पाक चीन दोस्ती जो कि पूरी दुनिया में अहम समझी जाती है, और हमारे ही चाइनीज़ दोस्त के साथ इस तरह का वाक़या हो जाए तो फिर हमारे लिए तो ये शर्म से डूब कर मरने का मुकाम है। और हम ये गुजारिश करेंगे कि इस सिक्योरिटी कंपनी को भी शामिल तफ्तीश किया जाए जिन्होंने रिकॉर्ड याफ्ता शख्स को अपनी कंपनी में नौकरी दी, फिर उसके बाद गैर मुल्कियों के साथ उसे ड्यूटी करने की इजाज़त दे दी। अब ये मुल्ज़म कहाँ पर है, पुलिस अभी तक इस मुल्ज़म का सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। लिहाजा हमारे इस वीडियो के तवस्सुत से हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मुल्ज़म और इस मुल्ज़म से जो इनकी गाड़ी जो कि इन्होंने रेंट पर ली हुई थी वो बाजियाब करवाई जाए, इनके जो नकदी रकम थी वो बाजियाब करवाई जाए और इस तरह के मुल्ज़मान को कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।